Hi students, let us move on to our next module and the final module, module 4, magnetism and electromagnetic theory. Actually this module you have studied in detail in plus 2 portions. Okay, we can just rewind the fundamental terms of magnetism. It is Hans Christian Ørsted who discovered the connection between electricity and magnetism. A stationary electric charge is the source of only electric field. Then James Clerk Maxwell showed that a time-varying electric field or a moving charge can produce a magnetic field. And an accelerating electric charge gives rise to radiation field known as electromagnetic field. Actually, magnetic field is different from all the other field like gravitational field and electric field. Where in gravitational field, only a mass can exert a force on another mass only. And in an electric field, a charge can exert a force on another charge. But magnetism, that is something different. It can exert not only a magnet, but a current carrying coil can also act as a source of magnetism. So that experiment we have started with a solenoid. Let us consider a coil which is having n number of turns and I is the current flowing through it. You have already studied that current means charge flow, isn't it? So electrons are in motion. Moving charge can produce magnetic field. What is essential or the fundamental reason for magnetism is the spin magnetic moment, and electrons are always in spin motion and also in orbital motion. So spin magnetic moment and orbital magnetic moment are there for each electrons. As the electrons are in motion, it will constitute a current. So if there are n number of turns in a solenoid, the field produced, magnetic field produced by the solenoid is given by an equation. H will be equal to the current itself. So if there are n number of turns, magnetic field produced by the source will be n into I. Okay. So here we are assuming that inside the solenoid there is nothing inside it. It's only a free space. So when this magnetic field start to come out to the medium inside the solenoid, that medium will cut short the strength of the magnetizing field to a particular value by its permeability. That means every medium has its own permeability and every medium will not allow the entire magnetic field from a source to come out. So it will reduce the magnetizing field by a factor mu 0. So it will cut short it by mu 0 is 4 pi into 10 raised to minus 7. So the actual strength of the magnetizing field will get cut short by an amount mu 0 into H when it comes out of this medium. Out to this medium inside the solenoid we are considering it as a free space, then it will be mu 0 and you will get the field in the medium as mu 0. That means these two terms, both the terms B and H are actually representing magnetic field. It may be a little bit confusing. Both are field. H is actual source. It is the original strength of the magnetic field produced by the source, and B is the field which we can experience. V in the sense which the medium can experience. And every medium will not permit the entire field strength to come out of the source. It will cut it by an amount mu 0. So the field experienced by free space will be B0 equal to mu 0 into H, or it is as H is equal to Ni, it will be mu 0 into Ni. Okay. Now let us consider we are inserting a magnetic material inside the solenoid. Magnetic material can be an iron bar or something like that. Every material has its own magnetic moment. So the magnetic moment may be aligned in such a way that they will cancel each other. If no external field are applied, the net result may be 0. Okay. So every material has its own magnetic dipole moment M. Then total magnetic dipole moment per
total volume of a material is termed as its magnetization M. That means it will be different for different materials. It will depend upon the material nature. It is the total dipole moment of that particular material divided by its total volume. So that is known as its magnetization. It is represented by a letter M. If such a material is put inside a solenoid, then as it is a magnetic material, it has some property of magnetism. The external field can induce some kind of this material itself can produce its own magnetic field. The field produced by this material, we can represent it as Bm. It will be proportional to its magnetization M. And then Bm will be equal to, as it is in a medium, the medium free space will cut it into mu 0 into M. So this is the field created by the material. Then the total field, now the total field inside this free space or inside the solenoid will be the field due to the current, magnetizing field and field due to the material. So the total field B will be equal to B0 plus Bm, which is equal to mu 0 into H plus mu 0 into M, which is equal to mu 0 into M plus H or H plus M. Okay. Now, this material's magnetization may be connected to the external field H by a relation. Every material is susceptible, every magnetic material is susceptible to magnetic field. That means susceptibility means chance or possibility of getting something. If an iron core is put in a magnetic field, it has some susceptibility of getting magnetization. If we are putting another material like copper, its susceptibility may be different. That means how much it is able to get that property, magnetic property from by the effect of magnetizing field, that is known as susceptibility. So its magnetization M is related to H, or it is directly proportional to H by a relation. M is equal to susceptibility of the material into H. So here in this equation, instead of this M, you can substitute chi into H. Okay, therefore B here will become mu 0 into, instead of this M, we are substituting chi H plus H. We are taking this H outside, that is mu 0 into H into 1 plus chi. This is our equation number 2 if it has been taken as equation number 1. Now that case is also over. All these we were discussing about in a free space. That means if this entire solenoid with this material is placed in a free space, consider that if the medium is considered to be other than free space, then we will represent the magnetic field B by an equation. It may not be mu 0 into H, it will be mu into H. This is our equation number 3. Comparing these two equations, equation number 2 and 3, left sides are B, then mu H will be equal to mu 0 into H into 1 plus chi. H and H cancels, then mu will be equal to, or permeability of any medium will be equal to permeability of free space into 1 plus chi. Chi means susceptibility of that particular material, or it can be rewritten as mu by mu 0 is equal to 1 plus chi. This is actually an important relation. These two are important relations connecting permeability of free space, permeability of a material and its susceptibility. And this mu by mu 0 is known as relative permeability mu r. Or it can also be taken as mu r is equal to magnetic field with a material divided by magnetic field without a particular material inside. So this is also another relation connecting B and B0 for getting relative permeability. These are the important terms you have already studied in plus 2 portions. Maybe some I was explaining about the terms, like there was some similarity between this H and B, both are known as magnetic field. Then what is the difference? Then how they are related to, how this B0 is related to H, how this
Bm, that means field due to a material is connected to its magnetization, how this magnetization is connected to external magnetic field strength, and if it is a medium other than free space, what will be the equation, all that we have discussed. These relations are very important for solving numericals. Okay, now we are moving on to our section. Here terminologies you have to study are what is meant by this magnetic field. Magnetic field created by a current. Already we have discussed that not only a current can affect not only another current carrying conductor, it can affect another magnet also. Why? Because current is actually a source of magnetic field. A magnetic field can affect another magnet, isn't it? So what is meant by a magnetic field? It cannot be termed as an area around simply a magnet. It can be an area around a magnet or a current carrying conductor where a moving charge or any other magnet can experience a force but without any direct contact. Such a field, such as an arrangement without direct contact, that is known as a field. So this is magnetic field. Okay. Then what is meant by magnetic field strength? Magnetic field strength is also known as magnetic field strength. It has many other names. It is also known as magnetic intensity, also known as magnetizing field, etc. All these three are the same, which are represented by the letter H. We have already discussed what is this H in this equation. Now what may be the definition for that? Definition for that it is actually the force experienced by a unit north pole if it is placed in a magnetic field. What may be the force experienced by a unit north pole in this field? That is known as magnetizing field simply. Or in other words, it can be represented as the amount of magnetomotive force which is required to create certain flux density inside a certain material. If there is another magnetic material, it is the amount of magnetomotive force required to create certain flux density within a material per unit length. So it is measured in ampere per meter. Okay, that is magnetizing field, or another name magnetic intensity. The next is magnetic flux. Magnetic flux is represented by a letter phi. What is magnetic flux? It is actually the measure of total number of magnetic field lines that passes normally through a given area. So if there is some area, if it is given, how many number of magnetic lines of forces are going through it normally through unit area of the surface. It is known as magnetic flux. Its unit is measured in Weber. It is Weber, WB is the representation. As it is the number of magnetic field lines, it will be a scalar quantity. Okay. Magnetic flux will be maximum if the surface is made perpendicular to the field, external field. So that means if this field B and this area A are made perpendicular, magnetic flux phi will be maximum. So that means it is value can be calculated by B dot A, isn't it? What is the meaning of B dot A? It will be BA cos theta. Theta will be maximum for cos theta will be maximum for theta equal to 0. Okay. So here we are considering a surface. The surface is passing through, okay, the magnetic flux lines are passing through it, cos 0, that means area vector and the magnetic field lines. We are not considering the direction of area. Area's direction is given by an area vector which will be always perpendicular to the surface we are considering. So both the area vector and the B are parallel.
That means cos theta will be 0. Theta will be 0 here, then cos 0 will be 1. You will get maximum value for phi. Okay. Then so that's why we are taking phi as b dot a, or it is equal to ba cos theta. Then the next term is magnetic flux density. Magnetic flux density or magnetic induction. Magnetic flux density or magnetic induction. Both are represented, both names are used, and it is represented by the letter B. So what may be density? You know the quantity, what is represented by density. Here it is little bit different. That is magnetic flux density. It is the amount of magnetic flux lines, force lines passing through unit area at right angles to the direction of magnetic field. It is a vector quantity. It will be a vector quantity and its unit will be Tesla. If phi is measured in Weber, then what will be the unit of B? B is equal to phi by A. So it is equal to Weber per meter square, which is termed as Tesla. Okay. Then what is the definition of Tesla? Definition of, for considering the definition of Tesla, we are taking the definition of 1 Tesla. When the magnetic flux density is said to be 1 Tesla. The magnetic flux density at a point is said to be 1 Tesla if 1 coulomb charge, if we are placing a charge Q here, if 1 coulomb charge that moves with a speed of 1 meter per second experiences a maximum force of 1 Newton, then that magnetic flux density is said to be 1 Tesla. Clear? Magnetic flux density is the force experienced by 1 coulomb charge moving with a speed of 1 meter per second. Okay. Then what is the relation between magnetic flux density B and H in vacuum? That we have already discussed, where B in vacuum we have termed it as B0. Anyway, no problem if it is B0 or B, it will be equal to mu 0 into H. That means the free space will cut short the magnetic field strength by its permeability mu 0. It will not allow all the magnetic field lines to come out of the material or come out of the source, and where mu 0 is equal to permeability of free space 4 pi into 10 raised to minus 7 Henry per meter. This is the relation between B and H in vacuum. Then B and H, the relation between B and H with a magnetic material, that also we have discussed. It is B is equal to mu 0 into M plus H, because there is the magnetic field is not only due to the source but also due to that particular material which is having a magnetization M. So this equation will be B equal to mu 0 into M plus H. Then important laws of magnetism we have already discussed, or you have already studied in plus 2 portions, are Ampere's law, which was analogous to Coulomb's law in electrostatics, and then Biot-Savart law, which was analogous to Gauss's law. In our topic, in our syllabus, you have to study Gauss's law for magnetic flux density. What is meant by Gauss's law for magnetic flux density? Actually, the law states that the surface integral of magnetic flux, Gauss's law states that the surface integral of magnetic flux, that means magnetic flux phi, isn't it? Magnetic flux passing through a closed surface is 0. That means phi over a closed surface will be 0. That is the law. The surface is referred to as a Gaussian surface. What is the meaning of this law? Gauss's law states that surface integral of magnetic flux passing through a closed surface will be 0. What is the meaning? The meaning is that you know that magnetic flux means flux density into area, isn't it? Its meaning is that how many number of magnetic lines are going through a Gaussian surface, the number of lines going out of the surface will be equal to
the number of lines going into the surface. That means magnetic lines cannot start or end. It will always form a closed loop. That means magnetic flux lines നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. It is starting from north and it is ending at south, and inside this magnet it will be again going in this direction. That means it will always form a closed curve, isn't it? അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ഗോഷ്യൻ സർഫസിലൂടെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കടന്നു പോകുന്നു, നമ്മൾ ഏതൊരു സർഫസ് അവിടെ എടുത്താലും ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റഗ്രൽ, സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വിൽ ബി 0 ബിക്കോസ് നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് അവിടെ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത്ര എണ്ണം പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും തന്നെ എണ്ണം ഇതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ ടോട്ടൽ നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് വിൽ ബി 0. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ്. ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇക്വേഷനായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക? ഫൈ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി B = 5/A ആണെങ്കിൽ 5 വിൽ ബി B × A ആയിരിക്കും. സോ ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമിലും ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോമിലും ഇക്വേഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. സോ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈ = സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് magnetic flux, that is B dot ds. that means ഈ ഒരു സർഫസിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഗോഷ്യൻ സർഫസിനെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ഏരിയാസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടൻ്റ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. or again it can be written as surface in the closed surface B dot ds can be written as B ds cos theta will be equal to 0. This is the integral form of the equation. Differential form is phi is equal to del dot B equal to 0. ഇത് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. സോ ഈ ലോയുടെ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് ഗോസസ് ലോയുടെ മീനിങ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോ പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഓൾവേസ് ഫോം ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്സ്. അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എൻ്ററിങ് എ സർഫസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ലിവിങ് ദ സർഫസ്. അതായത് മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോളിന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റ് എടുത്തതിനെ കട്ട് ചെയ്താലും നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് കട്ട് ചെയ്താലും വീണ്ടും നമുക്കൊരു സൗത്ത് ആൻഡ് നോർത്ത് വീണ്ടും മാഗ്നറ്റ് തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ വിത്ത് ബോത്ത് പോൾസ്. മോണോപോൾസിന് ഒരിക്കലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒന്നിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് അടുത്തതിലേക്ക് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി നോട്ട് എൻഡിങ്. അത് മാഗ്നറ്റിനുള്ളിലൂടെ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പാണ് ഫോം ചെയ്യുക. This is referred to as law of conservation of magnetic flux. Gauss law is also known as law of conservation of magnetic flux. The next important law ആണ് Ampere's circuital law. Second law നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് Ampere's circuital law. What does it mean? This law actually states the relationship between current and magnetic field. Current and the magnetic field created by it. Okay. നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ, ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് എ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ, ഒരു ലോങ് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ക്യാരിയിങ് എ കറണ്ട് ഓഫ് I, ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് സം ഫീൽഡ്. ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റിൽ വേറൊരു ചാർജോ ഒരു മാഗ്നറ്റോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറണ്ടിന്, കറണ്ട് മീൻസ് ഫ്ലോയിങ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ദർ വിൽ ബി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഈ ചാർജിനോ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിനോ ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ ഇഫ് യു ആർ ഡ്രോയിങ് എ സർക്കിൾ വിത്ത് എ റേഡിയസ് R ഹിയർ സർക്കംഫറൻസ്, നമ്മൾ ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു വി ക്യാൻ ട്രേസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. വേറൊരു വലിയ സർക്കിളാണെങ്കിൽ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി ദൂരത്തിലെടുക്കുമ്പോൾ ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് വീണ്ടും കുറയും. ദറ്റ് മീൻസ് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്, ടോട്ടൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കറണ്ടിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടോട്ടൽ കറണ്ട്. ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ? ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി B ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു μ0 ടൈംസ് I ആണ്. മീഡിയം ഫുൾ ഫീൽഡിനെ പുറത്തേക്ക് വരാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഇറ്റ് വിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഫീൽഡ് ആക്ച്വലി സോഴ്സിനുള്ളിൽ ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ആ കറണ്ട് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ വെൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്റ്റാർട്ട് ടു കം ഔട്ട് ഓഫ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ, പുറത്തുള്ള മീഡിയം അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ കട്ട് ഷോർട്ട് ദ വാല്യൂ ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ബൈ എ വാല്യൂ μ0. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി μ0 ഇൻറ്റു I ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ലോ പറയുന്നത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആംപിയർ സർക്യൂട്ട് ലോ. പക്ഷേ നമ്മളിത് എങ്ങനെ
ബി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു ഐ ടോട്ടൽ ഫീൽഡാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോമിൽ എഴുതാം? എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഫീൽഡ് കിട്ടുക? ഈ ഓരോ പോയിൻറ്റ്സും 6 ഡിസ്റ്റൻസിലാണ്. ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 6 ഡിസ്റ്റൻസിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓരോ പോയിൻറ്റും. ആ ഓരോ പോയിൻറ്റിലും വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ആൻ എലമെൻ്റൽ ലെങ്ത് വിത്ത് ഡി എൽ. ഓരോ എലമെൻറ്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ആ എലമെൻറ്റിൽ വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദറ്റ് എല്ലാ പോയിൻറ്റിലെയും ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് അവിടെ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ടാൻജൻറ്റിൽ നിന്നാണ്. അറ്റ് എവറി പോയിൻറ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എ ടാൻജൻറ്റ്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എ ടാൻജൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? ടോട്ടൽ ഫീൽഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബി ടോട്ടൽ ഈസ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് കിട്ടുക ബി അറ്റ് എവറി പോയിൻറ്റ്, ഓരോ പോയിൻറ്റിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ എലമെൻറ്റിലുള്ള എവറി എലമെൻറ്റ് ഇൻ ടു ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫീൽഡാണ്. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആ സർക്കിളിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫീൽഡ് കിട്ടുക, അല്ലേ? കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു സർക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? ബി അറ്റ് എവറി പോയിൻറ്റ് കുറയും, അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് കൂടി. അതായത് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു മറ്റത് കൂടി. ബി ടോട്ടൽ വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. കുറച്ചുകൂടി വലിയ ഫീൽഡാണ്, അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരത്തിൽ വേറൊരു മാഗ്നറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് കുറഞ്ഞേ വരുള്ളൂ, അല്ലേ? അടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽഡ് കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് അനുഭവപ്പെടും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഓരോ പോയിൻറ്റിലുമുള്ള ഫീൽഡുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ആ സർക്കിൾ കൂടി വരുമ്പോൾ ലെങ്ത്ത് കൂടുകയാണ്. ലെങ്ത്ത് കൂടി, അപ്പോൾ ബി അറ്റ് എവറി പോയിൻറ്റ് കുറഞ്ഞു, പക്ഷേ ടോട്ടൽ വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഫോമിൽ എഴുതാം? അതാണ് ലോ. സോ ബി ടോട്ടൽ, ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഓരോ പോയിൻറ്റിലുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക, എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിലേക്ക് അത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഓരോ പോയിൻറ്റിലുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ, ഒരു എലമെൻ്റൽ ലെങ്ത്ത് ഡി എൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. സോ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഡോട്ട് ഡി എല്ലിനെ ടോട്ടൽ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഈ സർക്കിളിലേക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു ഐ ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ആംപിയർ സർക്യൂട്ട് ലോ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോമിൽ എഴുതാം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി എന്നാണ്. ഈ മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു ഐ കിട്ടാൻ നമുക്ക് വേറെയും വഴികളുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ +2 പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബയോട്ട് സവാർട്ട് ലോ. നിങ്ങൾ ഏത് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ദാറ്റ് the magnetic field created by a long current carrying conductor is given by Biot-Savart law as mu 0 by 4 pi into 2I by r. r റേഡിയസ് ഉള്ളൊരു സർക്കിളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, r ഡിസ്റ്റൻസ് ദൂരത്തിലാണ് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിൽ നിന്ന് r ഡിസ്റ്റൻസ് ദൂരത്തിലുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ ലോങ് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ നമുക്കൊന്ന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ. ഇവിടെ തന്നെ ഈ 2 and 2 വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് മ്യൂ 0 by 2 pi I by r, അല്ലേ, ഇൻറ്റു ഡി എൽ. സോ ഇത്രയും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ബി. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമുക്ക് വേറെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വരുന്നത് നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആ ലെങ്ത്, ഓരോ എലമെൻ്റൽ ലെങ്ത്തും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ടോട്ടലിലേക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ടേം ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഔട്ട് സൈഡ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി മ്യൂ 0 I by 2 pi r ഇൻറ്റു ഡി എൽ. ഒരു എലമെൻ്റൽ ലെങ്ത്തിനെ ഇത് ടോട്ടൽ സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആവും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ 2 pi r. 2 pi r and 2 pi r cancels. Then you will get it as closed integral b dot dl is equal to മ്യൂ 0 ഇൻറ്റു ഐ. ദിസ് ഈസ് ആംപിയർ സർക്യൂട്ട് ലോ. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ. കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ലോ, ആംപിയർ സർക്യൂട്ട് ലോ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, മാഗ്നറ്റിസത്തിലെ ടോപ്പിക്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ദെൻ തേർഡ് ലോ ആണ് ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ. ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. ഫസ്റ്റ് ലോ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ കൂടെ ഒരു ലെൻസസ് ലോയും കൂടി വരും. ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത് വെൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഓർ സർക്യൂട്ട് ചേഞ്ചസ്. ഇതിലൂടെ ഫ്ലക്സ് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. വെൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ചേഞ്ചസ്, ഇതിനെന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നാൽ ആൻ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് EMF വിൽ ബി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ്. അതാണ് ഫാരഡേസ് ലോ. ആൻഡ് ദി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് d∅/dt. ഫ്ലക്സിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിനും പ്രപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന EMF വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ rate of change. That is given by Lenz's law. So the final equation E is equal to
is proportional to minus d phi by dt, or E is equal to minus n into d phi by dt. Okay, ഇതാണ് law of conservation of energy in the case of electromagnetism. Faraday's law, Gauss's law പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം. അതുപോലെ ഇത് law of conservation of energy ആണ്. നെക്സ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് പെർമിയബിലിറ്റി, സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് ദ റിലേഷൻ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക്. പക്ഷെ അത് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനായി +2 പഠിച്ച ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞു പോയപ്പോൾ തന്നെ റിലേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സിലബസിലുള്ളത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മാഗ്നറ്റിക് പെർമിയബിലിറ്റി, സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് ദ റിലേഷൻ. സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിലേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് ടോപ്പിക്, അത് തന്നെയാണ് നോട്ടിലുണ്ട്, റെഫർ ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ലാസ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിസത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ ഓരോ ടേമിൻ്റെയും ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ്. എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ മാഗ്നറ്റിക് പെർമിയബിലിറ്റി മ്യൂ? മാഗ്നറ്റിക് പെർമിയബിലിറ്റി മ്യൂ, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ. ഓരോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും നേച്ചറിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് പെർമിയബിലിറ്റി ഇരിക്കുക. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഈസ് വിത്ത് വിച്ച് എ മെറ്റീരിയൽ അലോ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ടു പാസ് ത്രൂ ഇറ്റ്. മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കഴിവിനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുക. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഗ്രി ടു വിച്ച് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്യാൻ പെനട്രേറ്റ് ടു എ ഗിവൺ മീഡിയം, അതിനെയാണ് പെർമിയബിലിറ്റി മ്യൂ എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് മ്യൂ ഈസ് ആക്ച്വലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു, ഓർ മ്യൂ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ B by H. ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ. അതായത് രണ്ട് ഫീൽഡ് തന്നെയാണ്. ഒന്ന് ബോഡിക്ക് ഈ സോഴ്സ് മൂലം ഉണ്ടായ ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ഫീൽഡ്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര ഫീൽഡ് ബോഡിക്കുള്ളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും നമ്മളതിനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ഹെൻറി പെർ മീറ്റർ. Then magnetic susceptibility chi. Magnetic susceptibility is the degree of ease with which a material is magnetized. രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട്. മറ്റേത് വെറുതെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് അതിനുള്ളിലൂടെ കടത്തിവിടാനുള്ള കഴിവാണ്. ഇത് ആ മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഒരു മാഗ്നറ്റായി മാറാൻ എത്രത്തോളം ചാൻസ് ഉണ്ട്, എത്രത്തോളം ഈസിയാണ്, അതിനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി കൈ എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, അയൺ മോർ സസെപ്റ്റബിൾ ആണ് ദാൻ കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, കാരണം അയൺ കുറച്ചുകൂടി മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലാണ്. Okay, so it is a degree of ease with which a material is magnetized. So susceptibility is given by M by H. Chi was given by B by H. M is also magnetization, H magnetic field തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും റേഷ്യോയിൽ there is no unit. So chi will be positive for para and ferromagnetic material, and chi is negative for diamagnetic material. ഡയ മീൻസ് ആ മെറ്റീരിയൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു വേറൊരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ എ സിമ്പിൾ ഒരു ലൈറ്റ് റിപ്പൽഷൻ ആയിരിക്കും. പാര ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു അട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും വരിക. ഫെറോ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് അട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും വരിക. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി, അത് അടുത്തൊരു ഡെഫിനിഷനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി ആ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി. മ്യൂ ബൈ മ്യൂ സീറോ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ B by B0 വെച്ചിട്ടോ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മീഡിയം ടു ദ പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ്. ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 + കൈയുമാണ്. ദെൻ ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ എന്താണെന്ന് കൂടി ഞാൻ അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതുകൂടി ഒന്ന് നോട്ടിൽ വായിച്ച് നോക്കുക. ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ മീൻസ് the orbital magnetic moment and spin magnetic moment of an electron in an atom can be expressed in terms of atomic unit of magnetic moment. അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടൈസേഷൻ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ചാർജിൻ്റെ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് n ടൈംസ് ചാർജ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും എന്ന് പഠിച്ചു. അതുപോലെ എനർജി ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ പഠിച്ചു. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു n² π² h² by 2ml². For a particular body having a constant mass m trapped inside a box having a constant length, it will be energy will be equal to a multiple of this much constant. പൈയും എച്ചും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ എമ്മും എല്ലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബോഡി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് n², അതായത് അതും ഒരു ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്ന് പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിസത്തിലും ദർ ഇസ് ഓൾസോ എ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് quantity is known as Bohr magneton.
ഒരു 1 ഫോട്ടോണാണ് നമ്മൾ ക്യൂ ഇസ് എനർജിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞാൽ E ഈസ് ഈക്വൽ ടു NH ന്യൂ എന്ന് പഠിച്ചില്ലേ. N ടൈംസ് എന്താ പറയുക എനർജി ഓഫ് എ ഫോട്ടോൺ ആണ് ബേസ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ N ടൈംസ് ആയിരിക്കും എന്ന് പഠിച്ച പോലെ എത്രത്തോളം ഒരു ബോഡിക്ക് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടാവാം ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും ഇറ്റ് വിൽ ബി ആൻ ഇൻ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ബോർ മാഗ്നറ്റോണിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ടാണ് വരിക. ആൻഡ് ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ 1 ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ ഈസ് E ഇൻറ്റു H കട്ട് ബൈ 2m ആണ് വാല്യൂ. H കട്ട് എന്താണ്, E എന്താണ്, M എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് 9.27 ഇൻറ്റു 10⁻⁻24 ആംപെയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് വരിക. ഇനി ഫൈനലി ഉള്ളത് ഈ മാഗ്നറ്റിസം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ്, പാര, ഡയ ആൻഡ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ ദർ ആർ ഒറിജിനലി സം മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ നേച്ചർ. നോർമലി എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് നോർമൽ ഒരു ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നോർമൽ ബിഹേവിയർ. ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കതിന് ഓർബിറ്റൽ ആൻഡ് സ്പിൻ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റുകളാണുള്ളത് കൂടുതലായിട്ടും മെറ്റീരിയൽസിന്. എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ആറ്റങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് കൊണ്ടാണ്. ഇലക്ട്രോൺസിന് സ്പിൻ മോഷനും ഓർബിറ്റൽ മോഷനും ഉണ്ട്. നോർമൽ കേസുകളിൽ അവരുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ന്യൂട്രലൈസ് ആയി പോകാൻ പാകത്തിനായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പ്രത്യേകിച്ചൊരു മാഗ്നറ്റിസത്തിനും വഴി വയ്ക്കാറില്ല. പക്ഷേ there are some materials, there are diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic. അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡെഫിനിഷൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കണം, ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് കമ്പയർ ചെയ്യണം. ഡയാമാഗ്നറ്റിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഹാവ് ആറ്റംസ് ഓർ മോളിക്യൂൾസ് വിത്ത് ഫിൽഡ് സബ്ഷെൽ. അതായത് ഇപ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ സ്പിന്നുകളുള്ളത് ഈക്വൽ നമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽഡ് ആണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം ക്യാൻസലായി പോവും. അങ്ങനെ ഫില്ലായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സീറോ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ആയിരിക്കും നെറ്റ് വരിക. അതാണ് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ. പാരാമാഗ്നറ്റിക്കിന് ദേ ഹാവ് ആറ്റംസ് ഓർ മോളിക്യൂൾസ് വിത്ത് അൺഫിൽഡ് സബ്ഷെൽസ് ആണ്. ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സച്ച് ആറ്റംസ് ഓർ അയോൺസ് എക്സിബിറ്റ് നോ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ്. ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക്കിനും അൺഫിൽഡ് സബ്ഷെൽസ് തന്നെയാണ്. ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കാണിക്കും. ചില സമയങ്ങളിൽ ചില കേസുകളിൽ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫീൽഡിലും അവർ സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിസം എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ഇല്ല. ഇതിൽ നോ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ്. ഇതിന് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ഉണ്ട് പാരയ്ക്ക്. ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് ആണെങ്കിൽ എനോർമസ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെക്കുമ്പോൾ, എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ആവാം, നോൺ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ആവാം. ഒരേപോലെ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഒരു യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചാൽ ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നമ്മളങ്ങനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫീബ്ലി മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഡയാമാഗ്നറ്റിക്കിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അത് മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആവുക. അതായത് ദേ വിൽ റിപ്പൽ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. Para will feebly attracted, slight positive value, feebly attracted towards external magnetic field. ഫെറോ ആണെങ്കിലോ സ്ട്രോങ്ലി അട്രാക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഒരു നോൺ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് നമ്മൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് പലയിടത്തും പലതാണ്. അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ആർക്ക് ടെൻഡൻസി? ഒരു ഡയാമാഗ്നറ്റിക്കിന്. സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലേക്ക് വരാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവില്ല. സ്ട്രോങ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് വീക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ടെൻഡൻസി കാണിക്കുക. പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ടിലും പാരയ്ക്ക് ഫീബിളായിട്ട് സ്ട്രോങ് ഫീൽഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ടെൻഡൻസി. ഫെറോയ്ക്ക് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടിയ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടിയ ഏരിയയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ്. മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഡയാമാഗ്നറ്റിക്കിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല, ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറാണ്. പക്ഷേ പാരയുടെ ഇറ്റ് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്, ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇവിടെ ഫെറോയിലും ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ. ദെൻ റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി mu r-ൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ എ ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 1. ഫോർ പാര ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്ലൈറ്റ്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ഡയാമാഗ്നറ്റിക്കിന് കൈ വിൽ ബി എ സ്മോൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ കൈ പാരയ്ക്ക് ഒരു സ്ലൈറ്റ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഫെറോയ്ക്ക് ഒരു ഹൈ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ആണുള്ളത്.
ദെൻ അവിടെ ക്യൂരീസ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോ ആണ് ആക്ച്വലി ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് ഈ 3 മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഓൾറെഡി ഡയാമാഗ്നറ്റിക്കിന് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്യൂരീസ് ലോ പറയുന്നില്ല. പാരാമാഗ്നറ്റിക്കിൻ്റെ ക്യൂരീസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് chi, its susceptibility is equal to or it is directly proportional to 1/T or can be written as ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് കൂടി കൊടുക്കുമ്പോൾ it is C/T, where C എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂരീസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, T ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. ദിസ് ഇസ് ഫോർ പാരാമാഗ്നറ്റിക്. ഇനി ദ സെയിം ക്യൂരീസ് ലോ ഫോർ Curie's law for ferromagnetic മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ Z ഡിവൈഡഡ് ബൈ T മൈനസ് TCU. ഇതിനെ ക്യൂരി ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാണ് പറയുക. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരികയാണെങ്കിലാണ്, പക്ഷേ ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് അധികം പ്രോബ്ലംസ് വന്നിട്ടില്ല. ഈ റിലേഷനൊക്കെ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് നമുക്ക് സിലബസിൽ പഠിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അതിൽ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ആണ് നമുക്കുള്ളത്, പാരാ, ഡയോ ആൻഡ് ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ. ദെൻ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽസ്, അതായത് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും നേച്ചറിൽ കൂടുതൽ കാണാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ കോപ്പർ, സിങ്ക്, ഗോൾഡ്, ആൽക്കഹോൾ, ഇനോട്ട് ഗ്യാസ്, അതെല്ലാം ഡയയിലാണ് വരിക. പാരാമാഗ്നറ്റിക്കിലാണെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ വരും പാരാമാഗ്നറ്റിക്കിൽ. ദെൻ മോളിക്കുലർ ഓക്സിജൻ, ബോറോൺ, ഇതെല്ലാം വരുന്നത്, ആൽക്കലി ആറ്റംസ് എല്ലാം വരുന്നത് പാരയിലാണ് വരിക. ദെൻ ഫെറോമാഗ്നറ്റിക്കിൽ അയൺ, നിക്കൽ, കൊബാൾട്ട്, അൽനിക്കോ നമുക്കറിയാവുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. സോ ഇത്രയാണ് കമ്പാരിസൺ കൂടി ഫിഗർ ഉൾപ്പെടെ തന്ന നോട്ടിൽ തരുന്നുണ്ട്. വൃത്തിയായി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിലൂടെ പോവുക. മാഗ്നറ്റിസം എന്നുള്ള സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അടുത്ത് വരുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറിയാണ്. താങ്ക് യു.